Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed Maths Foundation classes, Chemistry Foundation classes. Now we are at what Physics Foundation classes. In these Physics Foundation classes, we are at 7th Physics Foundation class. We completed 6 foundation classes. The 7th foundation class is related to conversion of units of derived quantities. Conversion of units of derived quantities. The seventh concept ఏంటిది conversion of units of derived physical quantities. Derived physical quantities. Derived physical quantities. So here, so now let I am taking some examples. Examples బట్టి derived physical quantities ఎట్లా చేస్తామో చూద్దాం. So first one, let I am taking convert 20 centimeter cube into meter cube. So 20 centimeter cube is equal to how many meter cube? Centimeter cube is equal to how many meter cube? సో సొల్యూషన్ ఎట్లా చేస్తానో చూడండి. నేను ఇక్కడ 20 సెంటీమీటర్ క్యూబ్, ఇది 20 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అంటే 20 సెంటీమీటర్ హోల్ క్యూబ్ అని అర్థం. ఓకేనా? సో వి నో సెంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? డెసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 10 to the power of -1. Centi is equal to 10 to the power of -2, we know. Okay na? So in the place of centi, I am writing 10 to the power of -2. 20 into 10 to the power of -2 into meter atle undi, meter whole cube. So 20 into 10 to the power, this one we can write what? 10 to the power of -2 whole cube into meter cube, meter whole cube. Okay na? A into b whole to the power of m is equal to a to the power of m into b to the power of m. So 20 into 10 to the power of -2 whole cube and then 3 to just 6. 10 to the power of -6 into what? Meter cube. So is equal to 20 into 10 to the power of -6 meter cube. 20 into 10 to the power of 6 -6 meter cube. So meter cube లో రావాలి కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఎంత? 20 into 10 to the power of -6 meter cube. సో ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాము. సెకండ్ ప్రాబ్లం లెట్ వి టేక్ సెకండ్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్? కన్వర్ట్ 0.2 మీటర్ క్యూబ్ ఇంటూ కిలోమీటర్ క్యూబ్. 0.2 మీటర్ క్యూబ్ is equal to how many kilometer cube? This is our second problem. Solution. So 0.2 meter cube is equal to how many kilometer cube? Kilometer cube రాయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది 0.2 మీటర్ క్యూబ్ అంటే ఏంది? 0.2 ఇంటూ మీటర్ హోల్ క్యూబ్. ఈ మీటర్ ప్లేస్లో ఏం ఉండాలి? కిలోమీటర్ క్యూబ్ రావాలి. మీటర్ ప్లేస్లో ఏం రావాలా? కిలోమీటర్ క్యూబ్ రావాలి. కిలో అంటే ఎంత? కిలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతరా? కిలో కిలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 10 to the power of 3. 10 to the power of 3 రావాలి దీని పక్కన. సో కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 0.2 ఇంటూ 10 to the power of -3 ఇంటూ 10 to the power of +3 మీటర్ హోల్ క్యూబ్. Okay na? So 10 to the power of 3 is equal to what we can write? Kilo we can write. So that's why we can write 0.2 into 10 to the power of -3 into 10 to the power of 3 అంటే కిలో కదా, కిలో మీటర్ క్యూబ్. ఇది కిలో, ఇది m అట్లనే రాసినాను. ఇప్పుడు దిస్ వన్ 0.2 into 10 to the power of -3 హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏమవుతుంది? 10 to the power of -3 క్యూబ్ ఇంటూ కిలోమీటర్ క్యూబ్. 10 to the power of -3 అంటే ఎంతరా? 10 to the power of -3 అంటే ఇది ఇంటూ ఇది. 3 9 -9 కిలోమీటర్ క్యూబ్. సో ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వన్ 2 into 10 to the power of -10. ఇక్కడ పాయింట్ తీసేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నెగటివ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో కిలోమీటర్ క్యూబ్.
2 into 10 to the power of minus 10 kilometer cube is the answer. ఈ విధంగా మనము ఎందులోకి మార్చమన్నా కూడా మనకి మల్టిపుల్స్ అండ్ సబ్ మల్టిపుల్స్ టేబుల్ కనుక వస్తే మార్చడం అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. మల్టిపుల్స్ అండ్ సబ్ మల్టిపుల్స్ టేబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని మెమరైజ్ చేయండి. అవి రెండు కాపీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, let I am taking what another problem. Third problem I am taking. So third problem, convert 50 kilogram per meter cube into grams per centimeter cube. So 50 kilograms per meter cube is equal to dash grams per centimeter cube. Grams per centimeter cube. చూడండి, ఇది డైరెక్ట్గా చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చును. ఎట్లా అనంటే ఎట్లా రాస్తున్నాను చూడండి. ఇది సొల్యూషన్ 50 into kilo into grams into meter to the power of minus 3 I am writing. Meter to the power of minus 3. సో ఇప్పుడు 50 into kilo అంటే ఎంత, 10 to the power of 3 అని తెలుసు. ఓకేనా? సో గ్రామ్స్ అట్లే రాసాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రామ్సే ఉంది. మీటర్ని ఎందులోకి మార్చాలి? సెంటీమీటర్లోకి మార్చాలి. 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 100 సెంటీమీటర్స్, అంటే 10 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ హోల్ క్యూబ్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3. సో 50 ఇంటూ 10 to the power of 3 ఇంటూ గ్రామ్స్ ఇంటూ ఇది 10 to the power of నెట్ రాయొచ్చు 10 స్క్వేర్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3 ఇంటూ సెంటీమీటర్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3 అని రాయొచ్చు. 10 స్క్వేర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3 ఇంటూ సెంటీమీటర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3 అని రాయొచ్చు. సో 50 ఇంటూ 10 to the power of 3 ఇంటూ గ్రామ్స్ ఇంటూ ఇది 10 to the power of ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ 3 6, 10 to the power of 6 మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3 పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అంటారు. మైనస్ ఉంటే పర్ అని చదవాలి, పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. పవర్స్ అని ఒక దగ్గర రాది, ఎక్స్పోనెంట్స్ అని ఒక దగ్గర రాయండి. 10 to the power of 3 ఇంటూ 10 to the power of మైనస్ 6 ఇంటూ ఇది గ్రామ్స్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. గ్రామ్స్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ వచ్చింది. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. సో 50 ఇంటూ 10 to the power ఆఫ్ బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి పవర్స్ని యాడ్ చేయండి. 3 మైనస్ 6 గ్రామ్స్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో 50 ఇంటూ 10 to the power ఆఫ్ ఎంత అవుతుందా? మైనస్ 6, 3 అంటే ఎంత? మైనస్ 3. సో 50 ఇంటూ 10 to the power ఆఫ్ ఎంత? మైనస్ 3 గ్రామ్స్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. 50 ఇంటూ 10 to the power ఆఫ్ మైనస్ 3 అంటే ఎంత వస్తుంది? 0.5 గ్రామ్స్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. 0.5 grams per centimeter cube. That is the what answer. Is it visible? Okay, right, visible. సో ఇట్లా మనము సాల్వ్ చేయాలి. ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా మనకు మల్టిపుల్స్ అండ్ సబ్ మల్టిపుల్స్ టేబుల్ కనుక వస్తే వీ కెన్ సాల్వ్ వెరీ వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ ఇది 50 kilometers per hour ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఫోర్త్ వన్ ఏమి ఇచ్చినాడు? 50 kilometers per hour is equal to dash meters per second అని ఇచ్చినాడు. 50 kilometers per hour is equal to dash meters per second. ఎట్లా మారుస్తామో చూడండి. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను? 50 ఇంటూ కిలో ఇంటూ మీటర్ ఇంటూ పర్ హవర్. పర్ హవర్ అంటే ఏమన్నట్రా? సో h పవర్ -1 అని అర్థం. పర్ హవర్. పర్ హవర్ని ఎట్లా రాస్తున్నాను చూడండి. 50 ఇంటూ కిలో ఇంటూ మీటర్ డివైడెడ్ బై హవర్ అని రాయొచ్చు. పర్ ఉంది కాబట్టి పైన నెత్తి మీద -1 ఉంది కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు? దాన్ని కిందికి తీసుకురావచ్చు. హెచ్ పవర్ 1 అవుతుంది. పైన ఉన్నది కిందికి తీసుకొస్తే దీని పవర్లో ఉన్నది నెగిటివ్ ఉన్నది పాజిటివ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ అవుతుంది. నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ అయింది. ఇది 50 ఇంటూ కిలో అంటే ఎంత? 10 to the power of 3 ఇంటూ మీటర్స్ డివైడ్ బై హవర్. 1 hour is equal to 60 minutes. So 1 hour is equal to 60 into 60 seconds. అంతేనా? 1 minute is equal to మళ్ళీ 60 seconds. అంటే ఎంత? 3600 seconds.
1 hour ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 3600 సెకండ్స్. కాబట్టి నేను ఇక్కడ 3600 సెకండ్స్ రాసాను. ఎందుకు సెకండ్స్ అంటే నాకు ఇక్కడ సెకండ్స్ అవసరం కాబట్టి సెకండ్స్లోకి మార్చాను. సో ఇప్పుడు 2 జీరోస్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఎట్లా రాస్తున్నాను 50 ఇంటూ 1000 రాస్తున్నాను ఇంటూ మీటర్ డివైడెడ్ బై 3600. 2 zeros get cancelled. So 2 5 ja 10, 2 8 ja 6, 2 5 ja 10 కాదు, 2 25 ja 50, 2 25 ja 50, అది 15 ఇట్లే ఉంచండి. 50 2 తోటి దీన్ని కట్ చేయండి. 2 18 ja 36, 2 5 ja 10. సో ఎంత వచ్చింది నాకు ఏంటి సెకండ్స్. 50 ఇంటూ 5/18 మీటర్స్, సెకండ్స్ పైకి వస్తే మీటర్స్ పర్ సెకండ్. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 kmph ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మెనీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ 15 50 అట్లానే ఉంచండి. 1 kilometers per hour ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మెనీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ 5/18 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. 5/18 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఇప్పుడు నాకు 50 kmph 50 kilometers per hour ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 5/18 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. అదే 5/18 ఇటు పంపించండి ఇక్కడ ఈ ప్రిన్సిపల్ నుంచి. సో 5/18 ఇటు పంపిస్తే ఏమవుతుందిరా 18/5 కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంత. అంటే మీటర్స్ పర్ సెకండ్ను కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్లోకి మార్చమంటే దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ను మీటర్ పర్ సెకండ్స్ మార్చమంటే 5/18 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. 5/18 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది మనము గుర్తుంచుకోవాలి. అర్థమైందా? ఏమి ఇచ్చినాడు? కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ అని ఇచ్చినాడు. కిలోమీటర్ పర్ హవర్ ఉంది. పర్ హవర్ అంటే నెట్ మీద -1. పర్ హవర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కిందికి తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? నెగటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి హెచ్ అయింది. 1 hour ఈజ్ ఈక్వల్ 3600 సెకండ్స్ అని తెలుసు కాబట్టి 3600 సెకండ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మ్యాథమెటికల్ సింప్లిఫికేషన్స్. వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? రైట్, కాపీ చేసుకోండి. Now 6th problem. 1 Newton is equal to how many dynes? 1 Newton is equal to how many dynes he is asked. So ఎట్లా చేద్దాము? 1 Newton is equal to ఎన్ని డైన్స్ అని అడుగుతున్నాడు. అంటే మనకు 1 Newton is equal to ఎన్ని డైన్స్ అని సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు తెలియాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే 1 Newton is equal to ఎంత, లేదా న్యూటన్ is equal to ఏంటి, డైన్ is equal to ఏంటి అని తెలవాలి. న్యూటన్ అంటే ఏంటంటే కిలోగ్రామ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. న్యూటన్ అంటే ఏంటిది? కిలోగ్రామ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. డైన్ అంటే ఏంటిదంటే గ్రామ్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. డైన్ అంటే ఏంటిది? గ్రామ్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే కిలోగ్రామ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ నుంచి గ్రామ్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్లోనికి మార్చాలి. కిలోగ్రామ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్లో నుంచి గ్రామ్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్లోనికి మార్చాలి. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ వన్ కిలోగ్రామ్. సో 1 Newton is equal to what? కిలోగ్రామ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు కిలోగ్రామ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ కిలోగ్రామ్ ఎందులోకి మార్చాలి? గ్రామ్స్లోనికి మార్చాలి. అంటే కిలో అంటే ఎంత? 10⁻³ grams. మీటర్ను ఎందులోకి మార్చాలి? సెంటీమీటర్లోకి మార్చాలి. మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 100 సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అట్లానే ఉన్నది. సో ఇది 10⁻³ grams ఇంటూ 10 square centimeters ఇంటూ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు 10⁻³ grams ఉంది కదా. సో దీన్ని పవర్స్ నుండి ఒక దగ్గర రాయండి. 10⁻³ ఇంటూ 10⁻² ఇంటూ గ్రామ్స్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ ఇంటూ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ని యాడ్ చేయండి. సో 10⁻³ + 2 గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. యాక్చువల్గా యూనిట్స్ రాసేటప్పుడు ఇంకో ఆర్ రాయదు ఇక్కడ. సో గ్రామ్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ ఐ గాట్? 10⁵ గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో గ్రామ్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే ఇది డైమ్. సో దట్స్ వై వీ కెన్ రైట్ వాట్ 10⁵ డైమ్స్.
1 Newton is equal to how much I got? 1 Newton is equal to what? 10 to the power of 5 dynes, and 1 dyne is equal to 10 to the power of minus 5 newtons. ఈ 10 to the power of 5 ఇటు పంపిస్తే బై అవుతుంది, పైన పైకి తీసుకెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. సో ఇవి రెండు ప్రిన్సిపల్స్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, న్యూటన్స్ని డైన్స్లోకి మార్చాలంటే 10 to the power of 5 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. డైన్స్ని న్యూటన్స్లోకి మార్చాలంటే 10 to the power of minus 5 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇది మనకు ప్రాసెస్. అంటే ఇది మార్చాలి అంటే మీకు ఇవి తెలియాలి. న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కిలోగ్రామ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, డైన్ అంటే గ్రామ్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. న్యూటన్ మరియు డైన్ అనేటివి ఏంటివి? ఫోర్స్ యూనిట్స్. ఫోర్స్కు ఎస్ఐ యూనిట్ ఏమో కిలోగ్రామ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, ఫోర్స్కి సిజిఎస్ యూనిట్ ఏమో డైన్స్, గ్రామ్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అర్థమైందా? ఫోర్స్కు ఎస్ఐ యూనిట్ ఏమో న్యూటన్స్, సిజిఎస్ యూనిట్ ఏమో డైన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లెట్ వి కన్సిడర్. సో 1 joule is equal to how many ergs is asked. 1 joule is equal to dash ergs. సో మళ్ళీ ఇక్కడ తెలియాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? జౌల్ అంటే ఏంటి, ఎర్గ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. జౌల్ అంటే ఎనర్జీ యూనిట్, ఎర్గ్ అన్న ఎనర్జీ యూనిట్. జౌల్ అంటేనేమో ఎస్ఐ యూనిట్, ఎర్గ్ అంటేనేమో సిజిఎస్ యూనిట్. ఓకేనా? ఎనర్జీకి. సో 1 joule is equal to kilogram meter square per second square. So erg is equal to gram centimeter square per second square. Okay, kilogram meter square per second square. Next the gram centimeters per second square. ఇప్పుడు జౌల్ తీసుకుందాం. 1 joule. సో 1 joule is equal to ఏంటిదిరా? కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద వాట్, ఈ ప్రాబ్లం దీనికి సంబంధించింది. ఇది మొత్తం ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి సంబంధించింది, ఇది సెకండ్ ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన డివిజన్. సో లెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ 1 kilogram meter square per second square. ఇప్పుడు దీన్ని గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్లోకి మార్చాలి. కిలో అంటే ఎంత? 10 to the power of 3. గ్రామ్స్ని గ్రామ్స్గానే ఉంచినాను. ఇంటూ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 10 square centimeters. హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ హోల్ స్క్వేర్ అట్లే పెట్టినాను, మీటర్ ప్లేస్లోనే మార్చినాను. ఇది సెకండ్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అట్లే ఉంది, అట్లనే ఉంచండి. సో ఇది 10 to the power of 3 grams ఇంటూ 10 square హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని 10 square మళ్ళీ హోల్ స్క్వేర్గా రాయాలి, మళ్ళీ ఇంటూ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ సెకండ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2. ఇది a to the power of m, b to the power of mలో రాసినాను. ఇప్పుడు 10 to the power of 3 grams ఇంటూ 10 to the power of 2 to the 4 ఇంటూ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఎక్స్పోనెంట్స్ అని ఒక దగ్గర రాయండి. 10 to the power of 3 into 10 to the power of 4 into gram centimeter square per second square. బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉండేవాడు పవర్స్ని యాడ్ చేయండి. 3 + 4 గ్రామ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. గ్రామ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది? ఎర్గ్. యాక్చువల్లీ ఇది ఆర్ అని రాయొద్దు, సరే. సో 10 to the power of 7 గ్రామ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ per second square. So this is the what about the 1 joule is equal to how many ergs? 1 joule is equal to 10 to the power of 7 ergs. Is it visible to you? Okay. 1 joule is equal to 10 to the power of 7 ergs. So దీని నుంచి 1 erg is equal to ఎంత చెప్తారా? 1 erg is equal 10 to the power of 7 ఇటు సైడ్ పంపించండి. 10 to the power of 7 ఇటు సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది? +7 ఉన్నది -7 అవుతుంది. 10 to the power of -7 joules. 1 erg is equal 10 to the power of -7 joules. 1 joule is equal 10 to the power of 7 ergs. సో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏం ప్రాబ్లం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 20 joules is equal to how many ergs అని అడిగినారు అనుకోండి. 20 joules is equal to how many ergs? ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 20
joules is equal to how many ergs? 20 into 10 to the power of 7. 20 into 10 to the power of 7. అట్లా చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్, కాపీ చేసుకోండి. So now let me stop our class here. So conversion of units of derived physical quantities. So this is what physics foundation class number 7. దీనికి సంబంధించిన క్లాస్ వర్క్ ఏం చేస్తారు? క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో కాపీ చేయండి. క్లాస్ వర్క్ తర్వాత కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు కంప్లీట్గా అర్థం అవడం కోసము ఐ విల్ ప్రిపేర్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. సో మెమరైజ్ దెమ్ అండ్ వాట్ టోల్డ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ యువర్ టీచర్. నెక్స్ట్ వన్ హోంవర్క్. ఇవి చేసిన తర్వాత హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, ఆ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయండి. హోంవర్క్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్? 7. సో దీని సిలబస్ ఏంటిది? 1 to 7 క్లాసెస్. 1 to 7 క్లాసెస్లో ఏం సిలబస్ అయితే విన్నారో ఆ సిలబస్ మీద మీకు ఎగ్జామ్ ఉండడము జరుగుతుంది. ప్రిపేర్ కండి జాగ్రత్తగా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద ఫిజిక్స్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ 7. సో ఓకేనా? రైట్. ఇవి ఎవరైతే కావాలనుకుంటారో ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఫెలోస్ సెండ్ టు యూ ఆల్ ద మెటీరియల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ PDF. ఓకేనా? రైట్. Bye bye. Have a nice day.